لیکن اب چونکہ بریلویوں کا بڑا مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دیا کہ نہ میں نے خود مناظرہ کرنا ہے، نہ کسی کے حق میں ویڈیو بنا کے دینی ہے، ان تو اعلان برات کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے ایک معاملہ ایک سٹیپ نیچے آ جائے گا۔ مفتی منیب صاحب نے اپنی ووٹ جو ہے وہ جلالی پارٹی کے حق میں ڈال دی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں بھی وہ جلالی صاحب کا پتہ کرنے گئے تھے۔ مرزا منگول، اگر تو اپنی بات پر قائم ہے تو پھر بات کرنے کے لیے تیار ہو جا اور اپنے آپ کو میدان میں لا کر دکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ مرزا منگول اپنی بات پر قائم نہ رہ سکا اور جس کا جواب مانگا تھا اس کا جواب دینے کے لیے تو اسے ہمت نہ ہوئی، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک عرصے سے جب سے یہ سوشل میڈیا پر آیا ہے، صوفیہ کرام کے خلاف بغض و عناد بھرنا دن رات اس کا مشغلہ ہے، سوائے ایک کام کہ اس کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں۔ جب بھی اس کا کلپ دیکھیں، اس کے ہزار بیانات میں ایک ہی بات ہوتی ہے، فلاں نے کلمہ پڑھا لیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ الغرض اصل اس کا جو مدعا تھا وہ نکل کر سامنے آیا کہ اس نے تو تمام صوفیہ کرام پر ہی معاذ اللہ دعوی نبوت کا الزام لگایا اور کہا کہ جس نے بھی الہام کا دعویٰ کیا اس پر ہم مزید دلائل دیں گے کہ الہام کیا ہوتا ہے اور اس کے کتنے دلائل ہیں، اور اس امت کا بہت بڑا خاصہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے اور اس کے عوض میں رب نے الہام عطا فرمایا اور ملہمین کی کثرت عطا فرمائی جو صاحب الہام اولیاء ہوتے ہیں۔ الغرض یہی چیزیں صوفیہ کرام میں نظر آئیں تو کہا یہ سارے ہی معاذ اللہ ختم نبوت کے ڈاکو، اور یہی بات جب اس کے اپنے ممدوح ذاکر نائک میں نظر آئی اور اس نے تو دو ہاتھ آگے بات کی، کہا کہ اللہ اپنا رسول بھیجتا ہے۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کرتے۔ یہاں کئی لوگوں کو ابہام ہے کہ رسول سے مراد کیا، یہ رسول فرشتے کو کہہ رہا ہے، اس کا بھی وہی دعویٰ ہے، ہم تو نہیں مانتے اس کی حقیقت کو، فضول دعویٰ اس نے کیا۔ الغرض اس نے وہ دعویٰ کیا ذاکر نائک کے الہام کے دعوے کا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں اور ادھر ادھر کی مارتا پھرتا ہے، اتنا اڑ کے آتا ہے کہ میرا چیلنج ہے جلالی صاحب کو، بڑا اپنے آپ کو فنکار سمجھتا ہے، ہمت کرے پہلے ذاکر نائک پر وہی قانون فٹ کرے کہ یہ بھی ختم نبوت کا ڈاکو ہے کہ نہیں ہے۔ باقی رہا اس کا وہ مناظرے کا چیلنج، ہم نے تو کہا تھا کہ جو ذاکر نائک کا نظریہ ہے اس نظریے کا کوئی ایک بندہ اعلان کرے پھر ہمارے سامنے آئے۔ آج تک سارے بگوتروں میں سے ایک بھی نہ آ سکا بشمول مرزا منگول۔ ہم نے تو اس کو چیلنج دیا تھا کہ اس کے اقوال نے پوری امت کے دل دکھائے ہوئے ہیں، ان اقوال پر بات ہو، لیکن نہیں آیا۔ پھر چیلنج دینے لگا اور چیلنج دے کر پھر بیریئر بھی لگا دیے کہ کہیں یہ مناظرہ ہو ہی نہ جائے۔ بڑا آیا تھا سلطان الورڈ بننے کے لیے کہ میں تو سلطان الورڈ بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بات کرو۔ وہ تو سلطان الہند ہے نا، یہاں سلطان الورلڈ بیٹھا ہوا ہے۔ مرزا منگول، اگر تو اپنی بات پر قائم ہے تو پھر بات کرنے کے لیے تیار ہو جا اور اپنے آپ کو میدان میں لا کر دکھا۔ تیرا تو ایک عرصے تک دعویٰ پہلے تھا، اب نہیں۔ ایک عرصہ تک تم نے یہی اعلان کیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جس کو نومینیٹ کریں گے میں اسی کے ساتھ کروں گا۔ پھر جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم تو ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے، تم نے خود کہا کہ اب ان کی طرف سے یہ اعلان آ گیا، اب میں اس شرط سے بالکل دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ کہتے رہتے تھے نا کہ جی سامنے بٹھا دو سامنے بٹھا دو، اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اپنے بڑے مفتی سے ویڈیو بنواؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب چونکہ بریلویوں کا بڑا مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دیا کہ نہ میں نے خود مناظرہ کرنا ہے، نہ کسی کے حق میں ویڈیو بنا کے دینی ہے، ان تو اعلان برات کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے ایک معاملہ ایک سٹیپ نیچے آ جائے گا۔ تم نے تو خود اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا اور پھر چیلنج دیا تو کس کو؟
अगर स्टेप डाउन किया भी तो कहा मेरा चैलेंज अब साद रजवी को है। अब पता था कि साद रजवी का एक सियासी मैदान है, वो इस मैदान का बंदा नहीं। ये इतना शातिर और चालाक है कि इसको पता हो कि जहां मुनाजरा नहीं होना वहां दौड़ कर जाएगा, पता हो कि जहां मेरा आमना सामना नहीं होगा वहां हर तरह से चैलेंज करेगा। लेकिन जब पता हो कि कुछ हो सकता है, फिर इस बुज़दिल आज़म का फरार होना देखिए। अब चूंकि खुद इसने ऐलान किया कि अब मेरी तरफ से ये शर्त खत्म, लेकिन सिर्फ चैलेंज उनको करूंगा कि जो इस मैदान के बंदे नहीं हैं। अब जब आई बारी हमारे इमाम जलाली सीधे शरफहू की, तो फिर चैलेंज दिया। हालांकि उसूली तौर पर इसको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था कि दरमियान में कोई बैरियर नहीं लगेंगे। अब जो बात की थी कि मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बात से बिल्कुल स्टेप डाउन कर लिया है, अब उनकी नामजदगी के बगैर भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं, तो चाहिए तो यह था कि अब ऐलान करता कि मैं डॉक्टर जलाली से बात करने के लिए तैयार हूं। और इससे पहले ये खुद इतराफ कर बैठा, जब हनीफ कुरैशी इसके साथ बात करने के लिए आया तो उस वक्त भी इसने बहाना बनाया कि अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम वो तो फॉलो करती है किबला डॉक्टर अशरफ हसन जलाली साहब को। खुद इतराफ किया और इतराफ करके माना कि इनसे तो मुनाज़रा करने का फायदा ही नहीं, ये तो पिंडी का एक महदूद तबका है जिन पर रिफ्स का इल्जाम है। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम तो वही है जो जलाली साहब के साथ है। मुफ्ती मुनीब साहब ने अपनी वोट जो है वो जलाली पार्टी के हक में डाल दी है, क्योंकि पिछले दिनों भी वो जलाली साहब का पता करने गए थे। सही। हाँ, वो उनके साथ खड़े हुए। ठीक है, मतलब आपकी तरफ और से मैं आपके कैमरे में ये भी बता दूं, बरेलवियत वो है जो जलाली साहब बयान कर रहे हैं। और फिर ऐलान भी किया भी अहले सुन्नत और मसलक के बरेलवी वही है जो किबला जलाली साहब बयान करते हैं। कितनी दफा इस बंदे ने खुद इतराफ किया कि मसलक भी वही है जो यही बयान करते हैं, और अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम फॉलो भी नहीं करती है। इसके बावजूद फिर अगला ऐलान भी था, अब मेरी कोई शर्त नहीं है कि मैं किसी से लिखवाने की बात करूं, लेकिन कांपे इतनी टांग गई, ये होती है कांपे टांग जाना। इमाम जलाली सीधे शरफहू का नाम ही लिया कि वो मेरा सामना करें, साथ ही कांपे टांग गई और कहा नहीं, वो पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लिखवाएं। मिर्जा मंगोर कहां गई तुम्हारी बहादुरी? तू इस जमाने का बुज़दिल आज़म है, तू कहता मैं सुल्तानुल वड हूं। तू अपने आप को बुज़दिल आज़म, इस दुनिया में जितने भी बुज़दिल हैं उनमें से तेरे से बढ़कर कोई बुज़दिल नहीं है। अगर चैलेंज दिया है तो कायम तो रह, अपनी बातों पर कायम रह कर दिखा। तूने तो कहा था मेरी तरफ से अब यह शर्त नहीं लगेगी, अब किस बुनियाद पर तुमने शर्त लगाई? डर गए, अंदर सारा कांप गया कि अगर जलाली साहब ने सामना कर लिया तो बनेगा क्या? सारी दुकानदारी तुम्हें बंद होती नजर आती है, बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी और सामना करने के लिए तैयार नहीं। कितनी दफा तुम्हें चैलेंज दिया कि सामना करो, ये क्लिप का खेल छोड़ो, आमने सामने बैठकर बात करने का ऐलान करो, ये लाइव सेशन में बात करने का ऐलान करो कि फलां दिन लाइव हमसे बात की जाए, किसी नकद अमन का कोई मसला नहीं होगा। दिन रात तुम्हारा जो शोर है इसका भी पता चल जाएगा दुनिया को, और तुम्हारी हकीकत भी सारी की सारी खुल जाएगी। तुम कहते मेरा जवाब नहीं, तुम ऐलान करो कि फलां चैनल पर हम दोनों लाइव आ जाते हैं, इससे भी अगली तुम्हें ऑफर देते हैं कि इतना ऐलान करो कि इस दिन मेरा बयान होगा, और इतने दिनों बाद, दिनों क्या तुम घंटों बाद ही कह दो कि डॉक्टर जलाली ये आए बयान करने के लिए, और एक ही चैनल पर दोनों बयान थे। फिर पता चले हकीकत क्या, अफसाना क्या। तुम्हारा तो सारा काम ही प्रोपेगेंडे का है कि अपनी बात को प्रोपेगेंडे के तौर पर फैला दिया, और हकीकी मौकफ सुनने के लिए कोई कायल ना हो, लोगों तक पहुंच ना सके। कितनी देर झूठ चलाते रहोगे मिर्जा मंगोल, कितनी देर भागते रहोगे? हिम्मत है तो सामना करो, लेकिन तुम सामना नहीं करोगे, उसकी वजह भी तुमने खुद ही बयान की है। आज भी जो कट्टर बरेलवी है उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरत हाशमी बैठ सकती है। ये मैं आपको, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकता। वो लाके जब दलाइल रखेंगे इन बेचारों को पता ही नहीं होगा। अच्छा, इसमें से ये भी निकलता है, अच्छा ये वाली हदीस में भी मौजूद है, मुंह आट के बैठ जाएंगे।
इसलिए आप देखें जब कभी मुनाजरे होते हैं कुत्ते की करते हैं बरेलवी। ये है तुम्हारा अकीदा कि बरेलवियों से मुनाजरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए चैलेंज हमारी तरफ से खुला है। लेकिन नजर यही आता है, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले